ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आपण मानक महाशिवरात्रि बहुत बहुत शुभेच्छा एवं महादेव निकट में प्रार्थना कि आपण मानकर कल्याण हो। आपण मैंने जानी वर्षर जे गोटे दिन जो दिन कि शिवं को उपासना करा जाए एवं जागर कहबार उद्देश्य है कि आपण मैंने शोइबे चेईकी रही। प्रति मास पड़े शिवरात्रि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भी शिवरात्रि बोले पांजिकार लिखाई कृष्ण पक्ष शिवरात्रि को आम शिवं रात्रि बोले मान अमावास्याटा शक्ति रात्रि बोले मना जाए। तो गोटे है आपणकर दीपावली अमावास्या यहाँ है गोटे शिवरात्रि से शक्ति यहाँ शिवों दीटा जाक बहुत गोटे आध्यात्मिक दृष्टि कहतु कि तंत्र दृष्टि कहतु ब्लैक मैजिक नुहे तंत्र माने किसी गोटे होम यज्ञ भाया जिनस आप भावी नि कि गोटे सिद्धि पाइबापी करा जाए एवं सब मन रखी शिवरात्रि दिन जदि आप शिवं को उपासना करने अपेक्षा ध्यान में बसुँच चाहिए रोच आपणकर से संपूर्ण राति भितर गोटे एमती समय आसो जो समय कि आपको लगे मु नुहे तार कंडीशनिंग है दीटा गोटे है विशेष तो खाइबे ना द्वितीय है कथबार्ता टे करनी से दिनटा आपणकर मन और शरीर जब स्थिर रहा ताले शिवरात्रि आपण गोटे जोगर अभिज्ञता आपन को देकी जीव एवं सेटा भी शिवरात्रि उद्देश्य। मु इंग्लिश वीडियोटा गोटे अलग पर्सपेक्टिव करी ज्योतिष लिंग पुराण कौट लिखा जाए ज्योतिष विषय में आज कहूँ लिंग पुराण लिंगर पूजा मन रखी था आम लिंगर पूजा नहीं कि गोटे घरे आम डरती जे नाई नाई आम लिंग घरे पूजा करने कथा नुहति मन रखी था लिंग है गोटे जंत्र छोट लिंग ने तो तार एति एनर्जी से आपको देपार जो एनर्जी गोटे सांसारिक लोक एनर्जी मैंने भावी नि महाजागतिक कि ऐश्वरिक शक्ति से आपण भल रहा लिंग पूजार केवल गोटे मात्र विधि मन रखिए पानी ढालिबे रुद्रों ऊपर जब अभिषेक करा जाए से बहुत कारण रुद्र रागी अभिषेक कले से ठंडा रही शिवों जटारे गंगा जो धारण होती इंडिकेटिव से है शिवों वर्षिप जल द्वारा किंतु आप रखिपारे। तब से कथा छाड़ू लिंग पुराण में कौन कौन लिखाई लिंग विषय मुझे आज आप कही रखुच्छी मन रखी था शिवों जो दुटा बड़ बड़ संहिता पुराण ग्रंथ अच्छी गोटे है शिव पुराण और गोटे लिंग पुराण से लिंग पुराणटा अधिक साइंटिफिक एटा मोर पर्सनाल मत शिव पुराण टी मोर गाल्पिक गल्प शिव एमती कले से असुर को मारे किंतु लिंग पुराण बहुत साइंटिफिक बहुत फैक्ट्स आपको मिले से एस्ट्रोनॉमी विषय लिखाई से लिंग विषय लिखाई पूजा केमती कर लिखाई तेणु लिंग पुराणटा शिव पुराण ठार पुराण डेट बैक करवा पुराण तेणु आपण मैंने जदि शिव भक्त ताले लिंग पुराणटी गोटे मगे पढ़ापढ़ी आरंभ करूँ निज ज्ञान आहरण करूँ मो भाया महामूर्ख कथा शुणा किसी आवश्यकता ना। तेज चलतु आज मुझे लिंग विषय कहूँ पहला समय टिके लिंग पुराण को रेफर करी कारण काले भूल हो पहला समय आप ये है 74 अध्याय इंग्लीश से कहगला जे कौ मैंने कौ प्रकार लिंग को पूजा करते तो विष्णु गोटे साफायर लिंग को पूजा करते माने जो साफायर कहले करंडन ग्रुप स्ट्रंग से पुष्पराग बोली आम तो कहू ओडिया तो सहीटा बहुत गोटे स्ट्रंग पत्थर को रंग लिखा जाए किंतु पूजा करती इंद्र गोटे माणिकर लिंग पूजा करते देखो खाली रत्न विषय खाली लिखाई शिवलिंग एवं
ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ଦେବତା ସିଏ ଘାସର କଂସା ବ୍ରାସର ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ ବସୁ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସିଏ ଚୁମ୍ବକର ଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବେସିକାଲି ଆପଣ ଲୁହା ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବରୁଣ ଦେବତା ସିଏ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର ପଥରଟିଏ। ଆଦିତ୍ୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧାତୁ ହେଲା ତମ୍ବା, ତେଣୁ ସେ ତମ୍ବା ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ମୋତିର ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଅଲଗା ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶିଷ ପାଇବାର ଅଛି ଆପଣ ମୋତିର ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୋତି ତ ଅଡ଼ିକଟା, ଆମେ ଲିଙ୍ଗ କେମିତି କରିବୁ? ପାଉଡ଼ର କରିବେ, ମୋତି ପାଉଡ଼ର ହେବ, ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ହେବ। ସେମିତି ଆପଣ କହିବେ ମାଣିକ ତ ଅଡ଼ିକଟେ, ଆମେ ଲିଙ୍ଗ କେମିତି କରିବୁ? ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ନେଇଛୁ। ମୋତି ଜାଗାରେ ମୁନଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ତମ୍ବା ଜାଗାରେ ତମ୍ବା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରୁବି ଜାଗାରେ ସନଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ହେଉ, ଏସବୁ ପଥର ନେଇକି ଆପଣ ଲିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜକ ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିପାରିବେ? ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସାଫାୟାରରେ। ହଁ, ତ ପୁଷ୍ପରାଗ ମଣିରେ ଯଦି ତିଆରି ହେଲା, ବେସିକାଲି ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍, ସାଫାୟାର ଟୋପାଜ୍ ବୋଲି ବି ହେଲା, ସେଇ ପଥରରେ ସାଇଟ୍ରିନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଚାମୁଣ୍ଡା ଏତେ ବଡ଼ ଦେବୀ ସିଏ ବାଲିର ଲିଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ବାଲି ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଡ୍, ମାନେ ବାଲି ଯେମିତି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍, ଆପଣ ବାଲି କୁହନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯଦି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଲିଙ୍ଗ ସିମେଣ୍ଟ ହଉ କେଉଁଥିରେ ବନେଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯମ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ପୂଜା କରିବେ। ତ ଯମ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଇଲେ? ସେ ହେଲା ପାନା, ନେଳି କଲର ପଥରଟିଆ, ସେଟା ନହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜେଡ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଆଭେଞ୍ଚୁରିନ୍, ଏ ପଥରର ବି ଆପଣ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଡର ରହୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ଘରେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗଟିଏ ଯଦି ଆପଣ, ଏବଂ ତାର ପୂଜାର ବିଧି ହେଲା କେବଳ ପାଣି ଢାଳିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ଗୋଟେ ତଳେ ତସଲା ରଖିବେ, ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବେ, ସେ ପାଣିଟାକୁ ନେଇକି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଢାଳିଦେବେ। ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ହେମଂ ମହାଦେବଂ ସର୍ବଦିକ ମନୁତ୍ମକମ୍। ସୁନା ଲିଙ୍ଗ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଲିଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଥୁଆ ହେବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଟା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣ ତଳେ ରଖିଦେଲେ, ତଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖିଲେ ହେବନି, ତ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ, ଯାହା ଏଠି ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କହୁଛି ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ଲିଙ୍ଗ, ତାର ପେଡେଷ୍ଟଲ କଲମ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଘିଅର ଲିଙ୍ଗକୁ ବି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଘିଅ ଲିଙ୍ଗ ବନେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଘିଅ କିମ୍ବା ଆପଣ ମିଶାଇକି ଅଟାଫଟା ମିଶାଇ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ କରିପାରିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଷେକ କରିକି କିମ୍ବା ତାକୁ ଆହୁତି ଦେଲେ, ତା ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ରିଷ୍ଟ ଥିବ କମେଇ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗର ୱର୍ସିପ୍ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି 60 ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ହଁ, କିଛି ଶୈଳଜ ବା ଗୋଟେ ପଥର ଲିଙ୍ଗ, ତାପରେ କିଛି ହେଲା ଧାତୁ ମେଟାଲର ଲିଙ୍ଗ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ହେଲା କାଠ ଲିଙ୍ଗ। ସେ କାଠ ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ବି ତାର 16ଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷଣିକ ଲିଙ୍ଗ। এই ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମୋ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ବିଷୟରେ କହି ରଖିଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷଣିକ ଲିଙ୍ଗ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଅଟା ଆଉ ଘିଅ ନେଇକି ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ନିଜେ ଲିଙ୍ଗ ବନେଇବେ। ସେ ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଗ୍ନିରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ, ଆହୁତି, ଏଇ ସେନ୍ସରେ ନିଅନ୍ତୁ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଟା ଗୋଟେ ବଳିର, ଯେମିତି କହନ୍ତି ବଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜର ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ବଳିଦେଲି, ମୁଁ ନିଜର କ୍ରୋଧଟାକୁ ବଳିଦେଲି। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍। ତ ବଳି ଦେବେ ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍ଗଟାକୁ। କ୍ଷଣିକ ଲିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଲିଙ୍ଗକୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଡର ରହିଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ବି କହୁଥିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଆମିଷ ଖାଇଲେ ବି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତ। ମୁଁ ବି କହୁନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଜାଗା ସେଟା ଦେଖାହେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଇଥାଉ, ସେ ମଦିରାପାନ ବି କରୁଥାଉ, ମୁଁ ଯଦିଓ ସେ କଥା ବି କହୁନି, ତାହେଲେ ବି ଯଦି ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରୁଛି ସେ ଭଲ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତମଟା ଏତେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଡରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛି ମନରୁ କହିଦେଉନି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ କାଶୀରେ ଏବଂ ସେଠି ରହିବେ 15-20 ଦିନ ରହିବେ ମିନିମମ୍, ରହିକି ଖୋଜିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ଅଘୋରୀ ଲୋକ ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଖୁବ୍ ତାମସିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଖରାପ ସେନ୍ସରେ କହୁନି, ମାନେ ସେମାନେ ଆଇଁଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଦିରାପାନ ସବୁ କରନ୍ତି, ଗଦା ଗଦା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ବି ତାର ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି, କି ଡରିଲା ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଡେଇଁପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଘରେ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଡେଲି ପାଣିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯେ ତାକୁ ଲିଙ୍ଗାୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମନୋପଲ୍ଲୀ ନଥିଲା, ଶୈବାଇଟ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିବ ପୂଜାରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡରରୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଯମ ବି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ, ଶିବଙ୍କୁ ପାନା ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ପୂଜା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୁହ୍ୟକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି, ସେମାନେ 3ଟା ମେଟାଲ ବା ଧାତୁର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏବଂ କେମିତି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଦେବେ, ଧାତୁରା ଦେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି ବନେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍ଗଟା ପୂଜା କରିପାରିବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଶିବ ହେଲେ ସମୟ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କରିପାରିବେ, ସେ ହେଲା ମହାଦେବ। ଆପଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ତ ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଲିଙ୍ଗ ବର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାଟାକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁନି, ସେଟା ତ ହେଇଯିବ ତା ସମୟ ଆସିଲେ। ସାର୍ ପିଲାଟାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଭଲ ହେଇଯିବ, ତାର ସମୟ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଆପଣ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାଟାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇ, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଚେତନା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କ'ଣ, ମହାଦେବ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଦଳାବ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗରଣ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଯେଉଁଟା ଯୋଗର ତତ୍ତ୍ୱ
ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ତତ୍ତ୍ୱଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଗରଣ ହେବ। ହଉ, ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମହାଦେବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।